अस्सलाम वालेकुम लो जी तुसीं देख रहे पंजाबी चैनल तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਨਾਲ WhatsApp ਚੈਨਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ 2046 ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ हाँ ये अन्नी जारी रखणगे चाली तिकर तो उन्नी देर तक मुल्क पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा क्योंकि ये हिसाब किताब जो जुल्म का निज़ाम चल रहा है मेरा नहीं ख्याल कि कोई हिसाब किताब इत्थे जिहड़ा ना वो बचन लगा। तो खैर प्लान इन्होंने बनाए खलोते ने तो वो हुण जा रहे ने जगह जगह यूनिवर्सिटियां दे विच ते माई का भी इन्होंने पट्टा खोली। मेरा मतलब कि माई नूं भी खुली छड्डिया कि माई जाके तुहानूं पता शुरू तो ही वो काम ही यही होर कोई काम नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲਈਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਰਾਮਾ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਬਦਲ ਲਵੋ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਐਸੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਉਹ ਆ गई है। आपने रुला दिया मुझे। थैंक यू सो मच। और मैडम साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको गले लाना चाहनी हूँ। हाँ जी आओ जी। आ गई है ओ सब दी माँ आ गई है कर अपना फर्ज अदा गई है ओ सब दी माँ आ गई है ओ सब दी माँ आ गई है कर अपना फर्ज अदा। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਦਿਓ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਪੱਪੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਫੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਮਾਈ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਮਾਈ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਹੀ ਬੂਟ ਚੱਟਣ ਇਹ ਉਹ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਿਆ। मेरा मतलब कि बच्चों जो जप्पी पा के हिसाब से वो फिर वो जनाब वो माई तैयार है जाके माई ने जाके फिर पाई जप्फी। हाँ जप्फी पा के जनाब बाबे कहते जप्फी तो पा ली तो फिर पप्पी नहीं दी। मैं कह नहीं बाबे जी पप्पी नहीं पप्पी बच्चों ने नहीं पप्पी कितने होर बापे जाते कितने होर कितने मैं बाबा जी जितने हिसाब किताब लग जाए उत्थे जिन्होंने इन्हें लाया उत्थे बाबे कहते भी है। तो मैं तो कोई होर सुनिया बाबा जी फरमांदे ने एक होर गल मैं कि बाबा जी फरमांदे मैं सुनिया कोई पंजाब सरकार माई सरकार टैक्सी शुरू करनी चाहिए। मैं कहा जी ये तो बहुत वड्डी खबर है नाज़रीन भी खबर दे दियो जनाब। माई जी है वो इसकी परफॉर्मेंस उन्हें इतनी ज़्यादा वध गई है हाँ कि उन्हें हुण एक होर उन्हें खबर चल रही सोशल मीडिया पर पता नहीं कितनी ठीक है कितनी नहीं पर चल रही है सारे तबसरे उत्ते कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पंजाब दे विच माई ने हुण लॉन्च करन लगी है जनाब टैक्सी सर्विस। हाँ पंजाब टैक्सी सर्विस तो उसका नाम होएगा मरियम टैक्सी। हाय हाय टैक्सी तो मरियम हाँ ये मैं नाम दस रहा टैक्सी। वो कहते जी टैक्सी सर्विस शुरू करनी चली है तो बाबे कहते ये शुरू तो की मतलब है तो पहले शुरू हुई है। मैं बाबे जी की मतलब बाबे जी कहते हैं टैक्सी वाली सर्विस जी दे रही है मेरा मतलब कि कंपनियां मैं क्या बाबू जी कंपनियां ने प्राइवेट हुण मरियम टैक्सी नहीं जी वो हुण पंजाब च नज़र आया करेगी हर पासे मरियम टैक्सी होई पड़ेगी। और पंजाब के लोग तुहानूं पता है वैसे शौकीन मिजाज ने रंगीन लोग ने हाँ वो टैक्सी छड्डदे ने यकीन करो कित्थे टैक्सी देखी नहीं उन्होंने वो अगले पीछे हुण मरियम टैक्सी जी है ना पूरे पंजाब च फिरेगी लूर हर जगह तो तुसीं देखोगे पता नहीं किहड़े रंग की मेरे ख्याल है कि पीले रंग की होएगी क्योंकि जिहड़े मियाँ साहब ने जदों वो सी अपने दौर दे विच उन्होंने भी पीली टैक्सी जी ना वो कड्ढी सी ते उहदे च चंगा भला उन्होंने गबन करके रख छड्डिया सी। हुण जिहड़ी ने माई ने हुण टैक्सी सर्विस खोली है। बाबा जी कहते मैनूं नहीं लगता कि पूरे पंजाब च होएगी। मैं कहा बाबा जी की मतलब बाबा जी कहते मैनूं लगता कि मरियम टैक्सी जी है ना इसकी सर्विस सिर्फ पिंडी के इर्द गिर्द होएगी। पिंडियां वाले वास्ते सहूलत होएगी हाँ कि सुबह दोपहर शाम जो मर्जी टैक्सी लो हाँ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਟੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾਮ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਖਬਰ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਈ ਮਰੀਮ ਟੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮਰੀਮ ਟੈਕਸੀ, ਔਰ ਮਰੀਮ ਟੈਕਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਖਿਤਾਬ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੂਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੰਗ ਜੁੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਸਦਾਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਉਹ ਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਖੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਇਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੇਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੋਤਾ ਖੂਚ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੜ ਗਈ ਮਕਬੂਲੀਅਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਊਟ ਵੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਦਾ ਚੁੰਮੇ ਦੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਗਰੀਦਾ ਚੁੰਮੇ, ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਚੁੰਮੇ। ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਚੁੰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹਲਵੇ ਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨਾਲ ਪਿਸਤੇ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਕੀ ਦਈਏ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਸਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ। ਹਾਂ, ਵੀਰ ਦਾ ਆਪ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪਿਸਤਾ ਬਦਾਮ ਕੁਲਫੀ ਹੈ, ਖੋਏ ਵਾਲੀ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਈਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਤ ਹੋਏ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਨਾ ਜੱਦੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜੱਦੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜੱਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੱਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੀਦ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਂ ਜਦੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਦ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਤੇ ਵੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਡੀਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਡੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਐਲੋ ਫੜੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਦਾ ਕੱਢੀ ਬਾਹਰ, ਗਰੀਦਾ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਟੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੀਦਾ ਜਿਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਮ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤਗੜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਹਾਂ, ਗਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗਰੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਾਂ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ PTI। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਮੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਫਲੈਟ। ਉਹ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਾਇਲਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਾਂ 47 ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਰੀਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਲਿਆ
ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਦਾ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਮੀ ਵਿਰਕ ਕੋ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਰੀਦਾ ਕਵੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਦਾਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਰੀਦਾ ਕਹੇਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਡੱਡੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਗਰੀਦਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੱਡੂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ।